So, welcome all of you for the next lecture of economics. In last lecture, we had discussed about the features of macroeconomics, and today we are going to discuss about the importance. We call it as a significance also, advantages also, merits also. So, merits, importance, advantages, and significance all are the same concepts. So, let us understand where does the macroeconomics is used and how does it is important. So let us understand it. I think we have first point, that is functioning of an economy. So importance of macroeconomics. So first one, what is functioning of an economy? Let us see what does it say. Macroeconomic analysis give us an idea of functioning of an economic system. It helps us to understand the behavior pattern of aggregate variables in a large and complex economic system. Now, the economy is vast, as you know very well. There are lots of sectors, there are lots of variables, there are lots of factors which affects the economy. Whether the economy is adversely increasing or decreasing, it totally depends on some of the factors, and that factors are complex in nature. Complex means कठीण, जड, अंडरस्टँड करायला थोडेसे गुंतागुंतीचे आहेत, इंटर रिलेटेड आहेत, इंटरडिपेंडन्स आहे. मग फंक्शनिंग ऑफ एन इकॉनॉमी, तुम्हाला इकॉनॉमीला समजायचंय. हाऊ डज इट इज इकॉनॉमी? राईट नाउ one analysis says that economy is on the bottom right now, whereas government itself shows that no, we are now increasing day by day after the corona pandemic. All are agree with it? Government says that we are increasing. Our economy is now on a right track. But is it so easy to understand the economy in a simple context? No, it is not. We have to go with the different kind of aspects. We have to study the different kind of aspects, the different kind of sectors, the different kind of factors, and then we will come to know that whether the economy is increasing or decreasing, whether we are on the right track or not. So functioning of an economy, how does this economy is going to be? Is it going well? Is it going bad? Every country's economic system is different. They are dependent on the variables, the different variables, the different sectors, the different factors. So we have to understand it. मॅक्रो इकॉनॉमिक्स तुम्हाला मदत करेल की इकॉनॉमीला कसं समजायचं तुम्हाला, कारण की मॅक्रो इकॉनॉमी मध्ये तुम्ही काय करतात, वेगवेगळ्या फॅक्टरचा अभ्यास करतात, वेगवेगळ्या सेक्टरचा अभ्यास करतात, ऍग्रिगेट टोटॅलिटी मध्ये, आणि मग सर्टन कन्क्लुजन वर येतात, है ना? लक्षात येतं मी काय म्हणतो? तर फंक्शनिंग ऑफ एन इकॉनॉमी कशी आहे हे समजून घ्यायचं असेल तर तुम्हाला मॅक्रो इकॉनॉमिक्स कामाला येते. गव्हर्नमेंट सुद्धा तेच करतं. थोड्याच दिवसा अगोदर भारताचा फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट हा खूप जास्त प्रमाणात वाढला. यु नो फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट, व्हॉट इज एफडीआय? डू यू नो एफडीआय? ऐकलंय हा शब्द एफडीआय? व्हॉट डज इट? व्हॉट डज इट? एफडीआय यू डोंट नो? थोडं कोणाला माहिती आहे? थोडा पण आयडिया आहे? हा, फॉरेनच्या कंपन्या इंडियामध्ये इन्व्हेस्ट. या नेम इटसेल्फ शोज फॉरेन. सेकंड वन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट. Very important factor. In India, the company is facing the major problem, that is capital requirement.
पैसा है ना तो सब आता है, लेबर आता है, एम्प्लॉय आते हैं, मशीनरी आता है, सब कुछ मिलता है। मेन फैक्टर क्या है? पैसा। अब जैसे अमेरिका जैसी कंपनी ले लो, अमेरिका है या फिर यूरोपियन कंट्री ले लो, कोई भी इन कंपनियों में या फिर इन देशों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पैसा है, लेकिन बिजनेस अपॉर्च्युनिटी नहीं है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मराठीतून सांगू, पैसा आहे पण बिझनेस अपॉर्च्युनिटीज नाही आहेत। अमेरिका सारख्या कंपनीला बघा, एवढा पॉप्युलेशन नाही आहे जेवढा भारताकडे आहे, चायनाकडे आहे, एशियन कंट्रीजकडे आहे, पण पैसा भरपूर, कंपन्या भरपूर आहेत। आता मला सांगा, तुमच्याकडे कंपन्या आहेत पण प्रोडक्शन करतायत तुम्ही आणि कोणी खरेदी करणारच नसेल, कोणी खरेदी करणारच नसेल, तर तुमच्या कंपनीचा काही उपयोग आहे का? त्यांना कुठं वळावं लागतं? आपल्यासारख्या देशांकडे है ना, जिथं अपॉर्च्युनिटीज दिसतात त्यांना, जिथं कस्टमर्स दिसतात त्यांना। लक्षात येते मी काय म्हणतो? तर तिथे एवढ्या कंपन्या आहेत पण कस्टमरची संख्या तेवढी नाही। किंवा सिंपल आहे, तुमच्या घरात फ्रीज नाही तेव्हा तुम्ही फ्रीज घेतात, तुमच्या घरात टीव्ही नाही तर टीव्ही घेतात। नाही टीव्ही स्वस्त झाल्या, घरात एक टीव्ही आहे, मोर दॅन इनफ आहे, समजा 2 टीव्ही आहेत, मोर दॅन इनफ आहे, स्वस्त झाल्या म्हणून घेतात का तुम्ही टीव्ही? गाड्या स्वस्त झाल्या म्हणून घेतात का? सगळ्यांना एक गाडी घरात, तरी पण एक नाही, स्वस्त झाल्या म्हणून घेऊन टाकू, होतं का असं? नाही। आपल्या इकडे विक्री का होते मग या प्रोडक्ट्सची? अजून आपल्या गरजा भागवल्याच नाही, अजून वी वॉन्ट मोर, वी आर ग्रीडी पीपल, भूक आहे, अजून जे पाहिजे ते घेऊ शकतो। आपल्याला ऍस्पिरेशन भरपूर आहेत, अजून आपल्या ऍस्पिरेशन गाठले नाही। फॉरेन मध्ये ऑलरेडी त्या लोकांकडे एवढं काही आहे, त्यांचा इन्कम लेवल एवढा आहे की त्यांनी ऑलरेडी सगळं काही सेटल करून ठेवलेलं आहे। आता त्यांना जे काही पाहिजे ते एक्स्ट्राच आहे, गरज नाही आहे। काही केसेसमध्ये मी जनरलाइज कन्सेप्ट सांगतोय, सगळ्यांना लागू होत नाही। आपण जे काही बोलतो हे जनरली बोलतो, त्यात एक्सेप्शन असतातच प्रत्येक देशात। म्हणजे अमेरिकामध्ये ते सगळे लॉर्डच असतात असं नाही, एक जनरलाइज कन्सेप्ट सांगितलं जातं, मेजॉरिटीचा विचार केला जातो। मग त्या कंपन्यांना इंडियासारख्या मार्केटमध्ये यायचंय। प्रॉब्लेम काय इंडियाच्या मार्केटमध्ये यायला? गव्हर्नमेंट पॉलिसीज, है ना। आज बीजेपीची सरकार आहे, मेक इन इंडिया म्हणते, चांगले रूल्स अँड रेग्युलेशन बनवले। उद्या जर नवीन पार्टी आली ती तिच्या हिशोबाने रूल्स बनवते, कंपन्यांना टेन्शन येतं, मेजर प्रॉब्लेम है ना। आणि आपल्या इकडे तर दर 10 वर्षानं सरकार बदलत। दुसरा, कॉम्प्लेक्स लॉ, कायदा आपला खूप मोठा आहे, कॉम्प्लेक्स आहे, समजण्यासाठी थोडासा कॉम्प्लेक्स आहे, फ्लेक्झिबिलिटी नाही आपल्याकडे आहे, पण भरपूर काही आहे। नंतर आहे जे तुम्हाला माहिती आहे जनरल मध्ये करप्शन। हे तुम्ही शिवाजी द पिक्चर बघितलाय? शिवाजीला युनिव्हर्सिटी चालू करायची होती, बिचारा अमेरिकेतून आलं होतं युनिव्हर्सिटी चालू करण्यासाठी, त्याची काय हालत झाली, इंटरव्हल पर्यंत बँकरप्टच झालं म्हणतात ना। आता ते मूवी आहे की शिवाजी परत पैसा कमवतो, शेवटी युनिव्हर्सिटी चालू होते, असं शिवाजी पुढे पुढे चाललाय, मागे मागे बिल्डिंग बनायला, मूवी आहे। जनरली तसं होत नाही, एकदा माणूस खाली गेला की त्याला परत यायला पिढ्याने पिढ्या जातात, है ना। पण त्याला 3 तासात ते सगळं गुंडाळायचं, गुंडाळतात। फॅक्ट आहे का तो? रिअली आहे का तसं? सहसा नाही। सो व्हॉट हॅपन्स, कंपन्यांना टेन्शन येतं, त्या कंपन्या म्हणतात की आम्ही दुसऱ्या देशात जाणार, बिझनेस स्टार्टअप करणार, एम्प्लॉई लावा, लेबर्स लावा, एवढा सगळा झंझट आहे, एवढा सगळा। मग तसंही करू शकतात तुम्ही, दुसऱ्या देशात जाऊन बिझनेस स्टार्टअप करू शकतात, किंवा तुम्ही म्हणू शकतात की दुसऱ्या कंपनीत आम्ही पैसा लावलाय। म्हणजे त्यांनी स्वतः आलेला बिझनेस करायला त्यांनी काय केलं, फॉरेनच्या लोकांनी डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटच केलं, पैसा लावला। आता ज्या कंपनीत पैसा लावलेला आहे, ज्या सेक्टरमध्ये पैसा लावलेला आहे, त्या सेक्टरमधून कंपनीमधून जो प्रॉफिट होईल तो प्रॉफिट ते घेऊन जाते।
पण इथं कमवलेला पैसा काही पैसा टॅक्स मध्ये पण भरतील. इथं पैसा लावल्यानंतर ज्या कंपनींना पैशाची गरज आहे त्या कंपनींना पैसा भेटल्यानंतर त्या कंपनी प्रोडक्शन चांगलं करतील. म्हणजे तहान भागवायचं काम आहे फक्त. पैशाची जी भूक आहे मार्केटमधली ती भूक भागवण्याचं काम आहे फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट. है ना. भारताचा फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट या कोरोना पॅन्डेमिक मध्ये रेकॉर्ड ब्रेकिंग झालं. खूप जास्त इन्व्हेस्टमेंट झालं भारतामध्ये कोरोना पॅन्डेमिक मध्ये. खूप जास्त प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट झालं. म्हणजे एकीकडं आपल्या प्रोडक्शन सेक्टरमध्ये नुकसान होत होतं. है ना. अगदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बघा तिथेही नुकसान झालं. मूवीज वगैरे मधून सुद्धा खूप मोठा रेव्हेन्यू होतो इंडियाला. है ना. जगातील सर्वात मोठी इंडस्ट्री आपली आहे जास्त मूवीज करणारी क्वांटिटीमध्ये. दर शुक्रवारी 2 पिक्चर तर असतातच. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री त्याच्यासोबत किती लोकांचा तर रोजगार आहे. तर ऍक्च्युली आपण बघायला गेलं तर आपल्याला एकीकडे न्यूज दिसते की भारत का फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट रेकॉर्ड स्तर पर न्यूज आहे. आणि इकडे जर बघायलो काय झालं नाही. पुण्याला होतास तू का आलास. माझी जॉब गेली. म्हणजे हे म्हणते की माझी जॉब गेली ते म्हणतात की इकॉनॉमी चांगली. ऍक्च्युली आहे तरी काय कॉम्प्लेक्स आहे समजण्यासाठी टफ आहे. पण तुम्ही मॅक्रो लेवलला स्टडी करताल लार्ज लेवलला स्टडी करताल वेगवेगळे फॅक्टर बघताल. प्रॉफिटमध्ये डिमॉनिटायझेशन मध्ये मला पेटीएमचा मालक भेटला समजा. मी त्याला विचारलं काय बिझनेस वगैरे कसा चालू आहे. ते म्हणला की एकदम जाम चांगला चालू आहे बिझनेस. माझा प्रॉफिटमध्ये फुल टू प्रॉफिट मध्येच. हो. ते दुसरं भेटला होता त्याची टेक्सटाईल इंडस्ट्री होती कपडा उद्योग होता. काय झालं त्याचा बिझनेस कसा आहे काय सांगावं. मार्केट पूर्ण कोलॅप्स आहे लोकांना रोजगार नाही. ते असं म्हणतंय हे म्हणतंय की मी तर राजा माणूस आहे सध्या. ऐकायचं तर कोणाचं ऐकायचं. मॅक्रो लेवलला स्टडी करताल तर लक्षात येईल. कळतंय मी काय म्हणतोय. म्हणून मॅक्रो इकॉनॉमिक्स काम आहे. आजच्याच पिरियडमध्ये बघा हेल्थ केअर सेक्टरला विचारा. सॅनिटायझर विकणाऱ्याला मास्क विकणाऱ्याला औषध विकणाऱ्याला IT कंपनी मधल्या लोकांना विचारा कसा आहे बिझनेस. ते म्हणतात की वेळ नाही एवढं काम लागलंय आम्हाला. दुसऱ्या इंडस्ट्रीमध्ये विचारा ते म्हणतात की काय करावं 8 महिने झाले वेळच वेळ काय करावं कुठे वेळ काढावं तेच कळत नाही. सगळे वेब सिरीज बघून झाले सगळे मूवीज बघून झाले आता काहीच उरलं नाही. फॅक्ट आहे ना. टुरिझम इंडस्ट्रीला विचारा बरं कसं आहे तुझा बिझनेस. तो म्हणतो कोरोना पॅन्डेमिक मध्ये एकानेही टूर काढला नाही परमिशनच नाही. कसा आहे बिझनेस कोलॅप्स. ते गाडी विकणाऱ्याला विचारा बिझनेस कसा आहे. ते काय म्हणतं बिझनेस चांगला नाही कोरोना पॅन्डेमिक मध्ये. सायकलचे प्रोडक्शन एवढे झाले सायकलच्या विक्री एवढ्या झाल्या की 2-2, 3-3 महिन्याच्या वेटिंग होत्या. सायकलला कोणी विचारत नव्हतं. फॅक्ट सांगायला मी तुम्हाला 2-2, 3-3 महिन्याच्या वेटिंग आहेत सायकलला. कोणीच विचारत नव्हतं त्या सायकलला. सगळे हेल्थ कॉन्शियस झाले लगेच रस्त्यावर सायकलवर दिसले. कॉम्प्लेक्स आहे मार्केट. एवढा सोपा नाही जसं आपल्याला दिसतो आपल्या डोळ्याला दिसतो तसं नाही मार्केट. तुम्ही एकीकडे बघतात की मार्केट कोलॅप्स झालंय पण दुसरीकडे बघतात की काही मार्केट उचललं सुद्धा गेलं. सो मॅक्रो इकॉनॉमिक्स काम आहे. फंक्शनिंग बघण्यासाठी कसं चालू आहे मार्केट ते बघण्यासाठी मॅक्रो इकॉनॉमिक्स काम आहे. कळतंय. अगदी शेवटपर्यंत आवाज येतोय. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इकॉनॉमिक फ्लक्च्युएशन. खूप महत्वाचं आहे. कधी डॉक्टरकडे गेलात ते पेशंट वगैरे कोणी असल आपल्याला भेटायला जातात ना ते किंवा मूवीज मध्ये दाखवतात बघा त्याची एक मशीन असते आणि त्या असं टूक 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 आवाज येतो. आधी काय होत होतं मूवीज मध्ये ते असं ऍक्सिडेंट झालाय हिरोचा कोणाचा तरी ऍक्सिडेंट झालाय असं लगेच डॉक्टर अशाच एका रूम मध्ये जातात. बाहेर अशी लाल लाईट असायची ऑपरेशन थिएटर मध्ये. ते ऑपरेशन थिएटरची अशी लाल लाईट चालू असं सिरियसनेस मागं संगीत आहे सिरियसनेसचं. बाहेर लोक फिरतायत त्याचे कुटुंबाचे लोक काय व्हायले काय नाही म्हणून. आणि बघा आणि ते डॉक्टर जसं बाहेर लाल लाईट बंद झाली ते माणूस बेंचवर बसलेला असं उठून उभा राहतो. त्याला माहिती आहे डॉक्टर येणार. लाल लाईट बंद झाली ना डॉक्टर साहेब फक्त असे येतात मास्क काढतात. नाही डॉक्टर साहेब बोल दीजिए झूठे आय एम सॉरी एवढंच म्हणतो बोल दीजिए झूठे. अगोदरचा मूवी आहे
आजच्या मूवीमध्ये तसं चालत नाही. हे अशी मशीन आहे, टुकटुक मशीन, ईसीजी त्याला म्हणतात. हे चालू आहे म्हणजे चिंता की कोई बात नाही है ना. ते टूक 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 आवाज येतो म्हणजे बरोबर आहे. आज जसंही ते टुक 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 वाजू लागलं आणि ते असं फाट जाऊ लागलं, लगेच आपण डॉक्टर साहेब देखिए क्या हो, डॉक्टर साहेब येतात परत होतं ना. आणि ते डॉक्टर साहब आले कि डॉक्टर साहब आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए. नहीं डॉक्टर साहब इन्हें बचा लीजिए, मैं जितना पैसा देना है पट्ट्या काय बाहेर जायला तयार आहे ना. आता एक काय म्हणतोय मी, फ्लक्च्युएशन म्हणजे हे चढ उतार. माणसाच्या जीवाचाही चढ उतार आहे का नाही. तो खाली आहे, तो वर जातोय, और एव्हरीथिंग इज वेल. शेवटी असा लाईन आला म्हणजे काय, आय एम सॉरी म्हणण्याची पाळी येते डॉक्टर. हा नसून आहे ना. मार्केट सुद्धा तुम्ही असा इमॅजिन नाही करू शकत. मार्केट फ्लक्च्युएशन मध्ये असणार, कधी वर कधी खाली. सरळ लाईन आली डेडच समजा मार्केट. समजा की नाही समजा, समजा ना. आता काय होतं ते सांगतो. जेव्हा मार्केट वर असतं ना, सगळ्यांना खूप भारी वाटतं, भारी वाटतं एकदम असा मार्केट घूम है. जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे भी आएगी ना, और जो नीचे आएगी वही तो ऊपर जाएगी. ये नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे. तब तो मार्केट जिंदा है. नहीं तो मार्केट जिंदा है क्या? नहीं तो क्या है मार्केट? कोलॅप्स. फ्लक्च्युएशन. प्रॉब्लेम काय, मार्केट कधी फ्लक्च्युएट होणार आहे ह्याचं अनालिसिस लागत नाही. यू शुड नो व्हेरी वेल, यू शुड नो व्हेरी वेल कधी मार्केट खाली येणार आहे, कधी वर जाणार आहे. मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा अभ्यास करून तुम्ही समजू शकता. फ्लक्च्युएशन कळतं मी काय म्हणतो, खूप महत्वाचं. फ्लक्च्युएशन जर ओळखला मार्केटचा, फ्लक्च्युएट होणारच आहे मार्केट. तुम्ही असं कधीच इमॅजिन करू नका की आज मार्केट वर येतं खाली जाणारच आहे. कारण की खाली आलेल्या मार्केटच परत वर जाणार आहे. मार्केट खाली नाही म्हणजे वरच. असाच एक पेशंट, आता डॉक्टरकडे नवीन पेशंट आलाय. श्वास घ्यायला त्रास होतो बघा, है ना, खूप जास्त. तर त्याचा श्वास असा वर 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 जातो, त्याला म्हणतात बीपी हाय झाली. हाय होणं म्हणजे वर 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 झालं, है ना. आणि ते धाडा म्हणून एक दिवस एकदमच खाली पडते. मग डॉक्टर काय म्हणते, आय एम सॉरी. परत तेच बीपी लो लो म्हणजे खाली 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 जाणं, तिकडं वर चाललाय. मग जी गोष्ट जेवढ्या झपाट्यानं वर जाणार आहे ना, गुरुत्वाकर्षणाचं नियम, तेवढ्या झपाट्यानं खाली येणार आहे ना. मार्केट असं ऍबनॉर्मल झालं सिच्युएशन, वर 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 वरच चाललंय आणि खाली येणंच गेले, तर टेन्शनची गोष्ट आहे. बीपी हाय झाली समजायची मार्केटची, डाऊन होते आणि डाऊन झाली का ह्याच्यावर खाली येते, पारा झाले होते. 1990 ची घटना आहे. तुम्ही स्कॅम 1992 बघितलाच असेल, ठीक आहे, वेब सिरीज. नाही बघितलाय तर बघा, खूप छान आहे. मार्केट असा वर 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 चालला होता, सगळ्यांना वाटू लागलं खूप भारी आहे. अचानक लक्षात आलं की मार्केट जेवढा चांगला दिसतो तेवढा नाहीये. अचानक एवढा कोलॅप्स झाला मार्केट की भारताला कर्ज घ्यावं लागलं वर्ल्ड बँककडून परत सावरायला. कर्ज घेणं म्हणजे काय घेणं, पैसा. मार्केटचा ऑक्सिजन म्हणजे पैसा. जसं बीपी हाय होऊ लागली की ऑक्सिजन लावतो का नाही डॉक्टर, त्याचं फ्लक्च्युएशन कमी जास्त करतो का नाही, हाय झाली लो झाली की. खरं ना, माणसाचा ऑक्सिजन, मार्केटचा ऑक्सिजन म्हणजे पैसा. तर इकॉनॉमिक फ्लक्च्युएशन समजायचंय तुम्हाला, तर तुम्हाला मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मदत करतं. कारण की फ्लक्च्युएशन हा सायमल्टेनियसली स्टेडीली समान नसतो. फ्लक्च्युएशन नावच फ्लक्च्युएशन म्हणजे बदल, कधी वर
कधी खाली, कधी वर कधी खाली. मग जे एक्सपर्ट्स आहेत मला सांगा, तुम्ही मार्केट वर असताना इन्व्हेस्टमेंट करणार का खाली असताना इन्व्हेस्टमेंट करणार? पैसा कधी टाकणार? खाली वर असताना किती जण टाकणार आहेत? वर असताना टाकणार नाही. मार्केट चांगला असताना टाकणार पैसा का मार्केट खराब असताना? इन्व्हेस्ट कधी करणार? चांगला असतानाच करणार ना. शहाणा माणूस तसंच करतो ना, पण तिथं चुकते. कसं चुकतं ते सांगतो. ज्याच्याकडे ऑलरेडी श्वास घ्यायची क्षमता आहे त्याला ऑक्सिजन देऊन काय फायदा आहे? मार्केट ऑलरेडी चांगलं आहे, तिथं पैसा लावून तुम्हाला रिटर्न भेटणार आहे का? ज्याचा श्वास संपायला त्याला ऑक्सिजन द्या ना, त्याला गरज आहे ना. मार्केटचा ऑक्सिजन म्हणजे पैसा, तो संपत आलाय. मार्केटमध्ये तुम्हाला अगोदर जी वस्तू 100 रुपयाला होती, आज खराब आहे मार्केटमध्ये, ती वस्तू 70 रुपयाला आहे. मग 70 रुपयाला खरेदी करणार का 100ला? 70ला ना. माणसं तसं करत नाही, ते म्हणते 100लाच खरेदी करणार. मार्केट आज चांगलं आहे. तुमची दोष नाही त्याच्यात, सगळे तसेच करते. आधी वस्तू 100ला होत्या, 70ला भेटायली, 70ला इन्व्हेस्ट करणार. कारण की जो नीचे आया है ऊपर भी तो जाएगा, जाणार आहे ना. चला 70चं 60 सुद्धा होऊ शकतं, पण परत येतच. तुम्ही या स्तराला जर इन्व्हेस्टमेंट केलं तर अजून खाली येऊ शकतं. भिऊ नका, परत वर जातेच. कळलं का? वेळ लॉंग टर्म मध्ये जर तुम्ही पैसा लावला तर. आता हे डिसिजन कधी घेतले जातात तरी तर मॅक्रो इकॉनॉमिक्स कामाला येते. काय झालं माहितीये का? एक राम नावाचा माणूस होता आणि एक श्याम नावाचा माणूस होता. तो डिमॉनिटायझेशनचा पिरियड, अगदी डिमॉनिटायझेशनच्या 4-5 दिवसानंतर रामला आलं टेन्शन. काय रे राम, काय झालं? मित्र भेटला श्याम त्याला. काय रे राम, काय झालं? मला की काय करू, माझा पैसा लागला होता खूप जास्त, टाटा मोटर्स मध्ये पैसा लावला होता, मार्केट कोलॅप्स झालं, भरपूर नुकसान झालं माझं. श्यामला आलं टेन्शन. टाटा सारखी कंपनी बंद पडू शकते किंवा नुकसानात जाऊ शकते, माझं तर पेटीएम मध्ये पैसा लावलेला आहे. श्याम निघाला पडत. रामला नुकसान झाले, मला होण्याच्या अगोदरच मी काढतो आणि असा पैसा घेऊन आला खुशी. तुम्हाला राम तुझ्यामुळे माझा फायदा झाला, मी पैसे काढून आणले. आणि नंतर कळालं की पेटीएम तर टॉपवर चाललं. दुसऱ्याचं नका बघू, तुम्ही तुमचा मॅक्रो लेवलला जर अनालिसिस केला असतं तर त्याला कळालं असतं. कोरोना पॅन्डेमिक मध्ये लॅपटॉप किती विकले गेले, सायकल किती विकल्या गेल्या, सॅनिटायझर किती विकले गेले, गोळ्या किती विकल्या गेल्या, है ना. फरक असतो इंडस्ट्रीमध्ये. म्हणून तुम्हाला मॅक्रो इकॉनॉमिक्स कामाला कळायला ना. हा, नेक्स्ट पॉइंट, नॅशनल इन्कम. If you don't know what is our income, can you prepare a budget? कळतं मी काय म्हणतोय? तुमच्या घरात किती पैसा आहे हेच माहित नाही, तर तुमच्या घरचा बजेट तुम्हाला डिसाईड करता येईल का? ते असतात बघा काही लोक, इन्कम किती आहे तेच कळत नाही, टीव्ही घेऊन येतात, नंतर लक्षात येतं टीव्हीला पैसेच नाहीत आपल्याकडे. आता हप्ते सगळे समोर आले. आमदनी 98, खर्च रुपया, है ना. आमदनी 98 म्हणजे इन्कम 50 पैशाचं, खर्च रुपयाचा. बजेट चुकतो का नाही तुमचा? इन्कम चुकला म्हणून इन्कम अनालिसिस करा. अंडरस्टँड द इन्कम लेवल फर्स्ट. व्हॉट इज युअर इन्कम, हाऊ मच यू आर अर्निंग, यू अंडरस्टँड इट फर्स्ट. जर तुम्हाला इन्कम कळाला तर तुम्हाला बजेट कळतो तुमच्या घरचा, नाहीतर चुकतं. देशासोबत ही तसंच होतं, देशासोबत पण तसंच होतं. देशामध्ये बजेट कळाला नाही, इन्कम कळाला नाही तर देशाचा बजेट लक्षात येत नाही. म्हणून मॅक्रो इकॉनॉमिक्स नॅशनल इन्कम कॅल्क्युलेट करण्यासाठी महत्वाचं आहे. कळालं? बाकीचे पॉईंट्स आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ.